اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہے۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے۔ ترکی کا سفر، نگران شورا نے اٹھایا بیڑا پیغام دعوت اسلامی عام فرمانے کا۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے دیے مدنی پھول، آگے آئے گی اس تفصیل۔ پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ صحرائے مدینہ میں مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کا مدنی حلقہ، علماء کرام تشریف فرما۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ دارالمدینہ داخلے، کیا ہو رہا ہے یہاں سب منتظر۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ ترکی کا سفر، بابرکت لمحات کیسے گزرے؟ مزارات اولیاء پر حاضریاں انداز لاجواب، بند دروازے واہ ہوئے۔ نگران شورا اور آپ کے ہمراہیوں پر آپ کی قسمت بھی کھل سکتی ہے۔ اسی مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے۔ مدنی مکالمے کی مختصراً جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا کے ترکی کے سفر کے کچھ مناظر دیکھے تھے۔ انما المؤمنون اخوۃ۔ یا اللہ یا اللہ۔ تو آپ نے کیسا پایا؟ مزید وہاں کے بارے میں کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین۔ کافی دوسرے ملکوں کے عاشقان رسول سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان کو رسالے بھی پیش کیے گئے، دعوت اسلامی کا تعارف بیان کیا گیا۔ اوورآل جو وہاں ترکی کے مختلف قوموں کے جو عاشقان رسول ملتے تھے وہ ترکی سمجھ جاتے تھے، اور ہمارے یہ جو مبلغ تھے میرے ساتھ، ان کا یہ پلس تھا ماشاءاللہ کہ انہوں نے بہت مطلب کہ ایک اچھے خاصے انداز پر ترکی زبان پر عبور حاصل کیا ہوا تھا، اور بڑی مطلب کہ وہ کوشش روانی کے ساتھ نہیں بول لیتے تھے، بلکہ بعض اوقات میں محسوس کر لیتا تھا، اور خلاصہ بھی کر دیتے تھے۔ مختلف مبلغین، چاہے آپ اپنے کاروبار کے لیے ہیں، فیملی کے ساتھ سیٹلڈ ہیں، یا آپ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے ہیں، چونکہ ہمیں عموماً وہاں پر ہماری اپنی اردو بولنے والے اسلامی بھائی مل جاتے ہیں، لہذا ہم انہی کے ساتھ اپنا زیادہ تر وقت گزار لیتے ہیں اور انہی سے ڈسکشن ہم کر لیتے ہیں، اور جو کسٹمر یا ڈیلنگ کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ بہت ریئر کیسز کے اندر تو وہ لے لو، یہ دے دو، یہ اتنے کی، وہ اتنے کی، یہ چھوٹی موٹی باتیں کر لیں، لیکن اگر ایک نیکی کی دعوت کا جذبہ ہوگا اور نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ ہوگا، اور اس قوم کے اندر ان کو مدنی کاموں میں لانے کا جذبہ، اللہ کرے ہمیں ایسا نصیب ہو جائے، تو آپ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ بہت جلدی ان ملک کی زبانیں سیکھ لیں گے۔ تو حاجی صاحب وہاں یہ مختلف اقوام، مختلف ملکوں کے لوگ کیوں آتے ہیں وہاں؟ بعض مزارات کے لیے آتے ہیں،
مزارات وہاں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصی تعداد میں مزارات کی وہاں پر زیارتیں موجود ہیں۔ پھر وہاں پر میوزیم ہے۔ اب میوزیم کا بھی ایک ایسا ہے نا کہ اب وہ میوزیم ہے، عجائب گھر ہے، اور وہ مختلف انداز پر ہیں، تو اب جس کی جیسی مینٹلٹی وہ اس سیکشن میں جا کر اپنا وہ کام پورا کرتا ہے۔ وہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں آئی ہوئی بعض مبارک اشیاء کی زیارتیں ہیں، تو خلفۂ راشدین کے استعمال میں آئی ہوئی بعض زیارتیں ہیں، تو مکہ مکرمہ سے متعلق، کعبہ مشرفہ سے متعلق، تو یوں بعض اہم مبارک زیارتیں ہیں جو شاید وہاں کے علاوہ کہیں اور پائی نہیں جاتی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور تاریخ کے اندر میزبان رسول ہونے کے ناطے ان کا بڑا نام ہے، اور تمام دنیا کے اندر ان کے عشاق پائے جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مدنی قافلے نے کیسے حاضری دی۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے مولا کہ تو نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کے قدموں تک پہنچایا یا رب کریم۔ تجھے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار، ان کی مہمان نوازی، ان کے محبوب کے ادب و احترام کا واسطہ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ تبرکات کی زیارت کروا دیجئے۔ مفتاح الکعبۃ المشرفہ، سیف الرسول، سیف الرسول، قوس الرسول، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، مولا مشکل کشا شیر خدا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار، غزوہ احد کے صحابہ کی تلوار، حضرت سیدنا عمار بن یاسر، جعفر الطیار، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، اسألک شفاعت یا رسول اللہ، اسألک شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے تبرکات مقدسہ، صدوق خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ The cup from which the Prophet صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم drank water، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس سے پانی پیتے تھے وہ پیالہ، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ واہ میں روح کی ہر شے میں سمولوں تجھ کو، اے پیالے تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں تربیتی اجتماع ہوا، جس میں چشتی کابینہ کے جامعۃ المدینہ کے طلبہ، اساتذہ اور ناظمین نے شرکت کی۔ رکن شورا اور نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالے جنت کی 2 چابیاں سے مدنی پھول عطا فرمائے۔ جامعۃ المدینہ سردار آباد فیصل آباد چشتی کابینہ کے طلباء مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، مجھے بھی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اساتذہ کرام اور ناظمین بھی کرم فرمائے۔ تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ ہم نے جنت کی 2 چابیوں سے سنا، زبان کا صحیح اور غلط استعمال، تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے امیر علیہ سنت نے کیا عطا فرمایا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر اچھی نیتوں کے ساتھ۔ مٹی کے برتن، چٹائی، سنت کے مطابق کھانا کھانا، تمام اعضاء کا قفل مدینہ لگانے کی مشق متبرک احوال ہے مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کا، جو مرحوم اراکین شورا کی بارگاہ میں صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جاری ہے۔ مختصراً جھلکیاں آپ کے لیے پیش خدمت ہیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت
फैज़ान मदीना सहरा मदीना टूल प्लाज़ा बाबुल मदीना कराची में मदनी नामात व मुस्तकिल कुफले मदीना कोर्स का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जदवल के मुताबिक इस्लामी भाई भरपूर चलने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तादाद इस्लामी भाइयों की यहाँ पर मौजूद है, इसके बावजूद कोई चीखो पुकार और इस तरह का कोई सिलसिला नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई कुफले मदीना लगाए हुए हैं, निगाहों का कुफले मदीना लगाते हैं, वज़ू करने के लिए भी जाते हैं तो निगाह झुकाकर अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, निगाह झुकाकर आते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस कोर्स को बाखैर आफियत मुकम्मल अल्लाह अज़्ज़ व जल करे हो जाए और हमारा ज़ौक़ और शौक़ ये बरकरार रहे। रहूं बावुज़ू में सदा या इलाही, हमेशा निगाहों को अपनी झुका कर करूं खाशियाना दुआ या इलाही। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद अली शाह अत्तारी, जो कि इस वक्त कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और ज़ेरे इलाज हैं, रुकने शूरा ने मकामी अस्पताल जमजम नगर हैदराबाद बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में जाकर इनकी इयादत की, अस्पताल के ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से मुलाकात की और मोहम्मद अली शाह साहब के मदनी मुन्नों पर शफ़क़त फरमाई। हर खता तो दरगुज़र कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। ज़िंदगी और मौत की है या इलाही कशमकश, ज़िंदगी और मौत की है या इलाही कशमकश। जहाँ चले तेरी रिज़ा पर बेकसो मजबूर की, जहाँ चले तेरी रिज़ा पर बेकसो मजबूर की। हर खता तो दरगुज़र कर बेकसो मजबूर की। हज़रत मौलाना अहमद अली क़ुसूरी साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया और दीगर मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम की तशरीफ़ आवरी हुई मजलिस राबिता बिल उलमा वल मशाइख के मदनी हल्क़े में। रुकन शूरा ने भी यहाँ मदनी फूल इरशाद फरमाए। ज़िक्र है मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान का मुनफरिद मदनी खबर मुलाज़ा कीजिए। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इचरा के अंदर उलमाए अहल सुन्नत की एक इज्तिमा में दावत इस्लामी के अहतमाम से जो मुनक़िद हुआ उसमें शिरकत का मौका नसीब हुआ। मैं ये समझता हूँ कि अमीर अहल सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी मद्दज़िलुल आली, अल्लाह पाक उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे। उनकी क़यादत और सियादत में जिस जामे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में, मुतहर्रिक अंदाज में दावती, तंज़ीमी और अखलाकी रूहानी तरबियत का निज़ाम चल रहा है, वो नहायत ही काबिल तहसीन है। और यहाँ फिर उलमाए किराम का इज्तिमा और उसमें तरबियती अंदाज़ के मुआशरे और सोसाइटी के अंदर आगे काम बढ़ाने के लिए जो एहतमाम किया गया है
وہ काबिल रश्क है। मुबल्लिग दावत इस्लामी रुकन शूरा गुलजार तैयबा पंजाब पाकिस्तान के प्रेस क्लब में तशरीफ़ ले गए, जहां अपने सहाफ़ियों से मुलाकात की, इन्हें नेकी की दावत पेश की और मकतबतुल मदीना के रसाइल तोहफ़तन अता फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, आफतों का रुख बदल दे, आफतों का रुख बदल दे और बलाएं इनसे फैल, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम एक रूहानी बल्कि रूह परवर रूहानी इज्तिमा हुआ, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मदनी चैनल जितना भी मुझे देखने का मौका मिला बहुत अच्छा है और खालिसतन इस्लामी चैनल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिला। हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस तरह के चैनल्स की, दीन की आगाही के प्रोग्रामों की, ऐसे टीवी चैनल्स की ज़रूरत है। हज़रत मौलाना क़ारी इस्माइल साहिब तामत बरकातुहुमुल आलिया हिंद उस्मानी काबीना उस्मानाबाद महाराष्ट्र ने मदनी चैनल को अपने तासुरात देते हुए आलमी सतह पर होने वाली खिदमत दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। दावत इस्लामी जिस तरह से काम कर रही है अहले सुन्नत का, इसके काम को देख के हर सुन्नियत का दर्द रखने वाला खुश हो जाता है, क्योंकि इसके जो काम करने का अंदाज है बड़ा निराला है। हर मुहाज पे माशाअल्लाह कोशिश हो रही है, चाहे वो तालीमी मैदान हो या किसी भी मामले में ले लीजिए, काफ़िलों की सूरत में भी वह काम हो रहा है। तसनीफ़ का जो काम है, अल-मदीनतुल इल्मिया का जो कारनामा है कि हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम की किताबें आसान करके जिस अंदाज में पेश कर रही है दावत इस्लामी, वो काबिल तारीफ़ काम है। मदनी चैनल के नाज़रीन, वालिदैन सरपरस्त अक्सर दारुल मदीना में दाखिलों का पूछते हैं। कुछ सवालात के दिए थे जवाबात गुज़िश्ता दिनों रुकने शूरा ने मदनी ख़बरों के सेट पर, जबकि आज आपको मुख्तलिफ़ मकामात के दाखिलों के पहले मरहले की झलकियाँ पेश करते हैं। सरपरस्तों के तासुरात भी शामिल हैं, कोई खुश है तो कोई मुंतज़िर है। यहाँ वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, वजब शुक्र अलैना मदा दावत इस्लामी ने जो दारुल मदीना स्कूल सिस्टम शुरू किया है, ये एक ऐसा काम है, ये जो नई जनरेशन है जो ये स्टेप ले रहे हैं, आने वाली जो नस्लें हमारी, इनसे ये चेंज होनी है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये दावत इस्लामी की काविश जो है ये सबसे अहम काविश है। वजब शुक्र अलैना मदा लिल्लाहि दा, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, वजब शुक्र अलैना मदा आज मैं
यहाँ पर फैज़ान मदीना में दारुल मदीना के दाखिले की सिलसिले में लिस्टें देखने आया था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे बेटे का नाम आ चुका है और मुझे बेहद इसकी खुशी है। इसका मैं इजहार इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छी नीयतों से करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अन करीब 3 रोज़ा काफ़िले में शिरकत करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 30 रोज़ा काफ़िले की नियत भी करता हूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चों को यही दावत इस्लामी का माहौल दूँ, इससे अच्छा माहौल है ही नहीं। मेरी नियत है कि मैं काफ़िलों में भी सफ़र करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जिस तरह से पूरी दुनिया में दीन की तबलीग कर रही है और जिस तरह से इन्होंने दारुल मदीना में ये आगाज़ किया है, ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। हमारी ये नियत थी कि हमने इंशाअल्लाह इसको मदनी माहौल देना है और इंशाअल्लाह पूरा घर इंशाअल्लाह मदनी माहौल इंशाअल्लाह इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हमारी बच्ची को दारुल मदीना में एडमिशन मिला और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दावत इस्लामी और दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम को दिन 25वीं और रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। लाइव स्टॉक यानी गायें, भेड़, बकरियां वगैरह पालने वाले और इनकी बे और शरा यानी ट्रेड वगैरह के शोबे से वाबस्तगान को मदनी फूल दिए डेरा अलायार बलूचिस्तान पाकिस्तान में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने, जबकि मजलिस ज़राए आमद व रफ्त के तहत फतेहपुर पंजाब पाकिस्तान में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ। अल्लाह मेरी झोली भर दे, या 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 अल्लाह मेरी झोली भर दे। है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी। है तेरा फरमा उदऊनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी, है ये दुआ हो कब्र न सोनी। जलवाए यार से इसको बसाना, जलवाए यार से इसको बसाना, जलवाए यार से इसको बसाना। अल्लाह जलवाए यार से इसको बसाना, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। उन्होंने मदनी चैनल जैसे एक अहम चैनल का क्या मिलाकर एक जो दीन का पैगाम, जो दावत इस्लामी का पैगाम जो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, हमें समझते कि इसमें इसके जो कायद हैं इलियास कादरी साहब, वो खुद मुबारकबाद के मुस्तक हैं और मैं खुद हमारे घर वाले बड़े शौक से टीवी मदनी चैनल हम देख रहे हैं। उसकी जो मोहब्बताना पैगाम है, जो उसके प्यार भरी पैगाम है, तो हम ये समझते हैं कि इससे हमारे घरों में, हमारे दिलों में भी जो दीन की रोशनी वो फैल रहा है। गमखारी इज्तिमा का सिलसिला हिंद के शहर कुर्डवाड़ी महाराष्ट्र हिंद में हुआ। इस दौरान तावीज़ाते अत्तारिया के बस्ते जहां फ़ी सबीलिल्लाह तावीज़ाते अत्तारिया दिए गए, उतारा और काट का सिलसिला भी पेश खिदमत है। तेरी उम्मत परेशान है या नबी, और किए पे पशेमान है या नबी। कर दे हमको अपनी उल्फत शाले के उम्मत चले परचमे तय्यबी, या नबी 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 या नबी। हम ना अग़यार के रास्तों पर चले, आपकी पैरवी सारे मिल के करें। अपने असलाफ के रास्तों पर चले, तुझसे है मुल्तजी मेरे प्यारे नबी, या
یا نبی خیر کی بھیک خیر البشر چاہیے ظرف قطرہ ہے دریا مگر چاہیے خشک ہے جسم و جان چاٹتی ہے زبان زخم تشنا لبی یا نبی 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 یا نبی. ہمارے شہر میں پہلی بار غم خار اجتماع ہوا، بہت اچھا لگا، اور لوگوں کی پریشانی کے لیے تعویذات اطاریہ کا بستہ لگا تھا. صلاۃ و حاجت کی نماز بھی پہلی بار ہم لوگ کو پڑھنے ملی. ایک بار پھر ہند چلتے ہیں جہاں سے ایک افسوسناک خبر آئی ہے. نگران کابینہ کے والد کا انتقال ہو گیا. ان کے لیے ایصال ثواب کیا گیا اورنگ آباد ہند میں. آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ ایصال ثواب کا سلسلہ اس امید پر کہ آپ بھی ان کے لیے ایصال ثواب فرمائیں گے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. کلور کوٹ پنجاب پاکستان کے مدرسۃ المدینہ چلتے ہیں جہاں چھینا کی قصبے میں نگران غزالی کابینات کی آمد ہوئی. آپ نے مدرسے کا دورہ فرمایا اور مدنی پھولوں سے نوازا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ عطا و دعوت اسلامی کو قبول عطا و دعوت اسلامی کو قبول اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا